Namaste, hi, welcome, vanakkam, and welcome to Copy and Conversations Connect. Copy and Conversation Connect, I mean, day by day, as I keep talking to my friends or the people whom I've come across for their excellences, for whatever they do, I find a kind of a unique property in that. I feel like immediately calling them up or writing to them and asking, how do you do what you do and the way you do? And the kind of an answers they give, do I say answers? The kind of experiences what they have been sharing. I mean, it's mind blowing. Is it something like in Tamil they say Chidambara Ragasyam? I mean, I would not say so. If you want to know what is Chidambara Ragasyam, I invite you to go and check that out in the internet search of options. So it is not like that. It is something which most of us are aware about it, but somewhere we have parked those elements in our childhood itself, and now we are wondering where is it? Is it rusting over there? Do I go back to my childhood and get all those ideas? Can I give a bit of a maintenance and servicing done and polish it and give a structure to it? So I wouldn't keep you waiting for a much longer time. Yes, this is Kapi and Conversations Connect on Dino and OSS podcasting and Mira's OSS channel. Today, I have a wonderful friend of over here, a friend, a colleague, an ex-colleague, and today an entrepreneur, a founder. So it's Mr. Vel Murugan Sinipandian. About him, yes, I've been in touch with him like 2017 onwards, and we have shared a common workplace. I wouldn't keep you waiting for much longer time. Welcome, Vel. Hi, Mira. Hi, nice to have you here. This is a bilingual connect, so we can definitely talk in Tamil and English. I feel, the language which we speak regularly, if we can connect in that, that'll be really great. So, Copy and Conversations Connects பார்த்தீங்கன்னா, it's a bilingual connect தான் போயிட்டு இருக்கு. Lovely. Nice to have you here. Same. Thank you so much for being inviting me. Pleasure is mine. Whale and I work together in this organization called Pyoda Technologies, which has its operations in Coimbatore, Chennai, and Bangalore, and several places too. And I was in the HR and recruitment team, and Whale was in design team, right, Whale? Yeah, front-end development, yeah. Front-end development, yes. So that's how we met. Well, let's hear something from you. About your experience and how whatever you're doing now. Before jumping into that, something what you like doing. I wish to hear that way. Yeah, definitely. By profession, I'm an electrical engineer. I finished my degree in the year 2008, and once I came out of engineering, as usual, like electronics and electrical engineers always have a question: should we go to core or IT? The same question I had. So after a couple of jumps here and there, I decided, okay, let's go with IT. That's what I chose. And for the past 12 years, I was a software engineer by profession, and I started my career as a web designer. Then I got opportunity to work as a software front-end developer. And before stepping into Fabby, Pyoda is my last place where I worked as an employee, a great place that transformed me a lot. That's what I used to say. Where I took care of the complete front-end development stream. And then I stepped into this entrepreneurship profession. Yeah, just to add, yes, Pyoda has been my last employer too. Definitely, it's a place kind of transformed, like Whale. Even I also went through quite a bit of a transformation. That's how I'm here today. It's a kind of a connection. We don't know how to. I mean, I'm wondering how to put it across. But met quite a few people over there, and we all are in constant touch. That's a kind of a what do we call it? Yeah, work culture they gave. So awesome. I'm glad that I met you there. I'm really happy. All right. Yep. Something that you like doing, I know that Tamil மேல உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு Yeah. Yes. எனக்கு பேசிக்லி என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு என்ன பிடிக்குதுங்கிறதே வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ ஈவன் ஸ்கூல் டேஸ்லயே வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் ஒரு விஷயம் படிச்சா அதை ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்து அது மூலமா நான் வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிப்பேன். அதுக்கு எங்க அம்மா கிட்ட திட்டு வாங்குவேன். அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, மார்க் எல்லாம் அடுத்தவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது பண்றதுனால எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ ஐ ஃபெல் லைக் ஓகே, ஹிடனாவே எனக்கு தெரிஞ்சு
அப்புறம் இன்னொன்னு தோன்றது எல்லாமே ஒரு ஸ்டோரியா எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. தமிழ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எழுத வந்தது. ஸோ வாட் எவர் வி கம் அக்ராஸ் அதை வந்து அப்படி நம்ம சோசியல் மீடியால ஒரு ரைட் அப்பா எழுதி ஷேர் பண்ணிது. ஸோ தி போத் கனெக்டட் மை ட்ரீம்னு சொல்லலாம். ஸோ லைக் ஓகே நமக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் அண்ட் ஒரு நம்ம தெரிஞ்சதை இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்றது மூலமா இட் மேக்ஸ் எ பிக் இம்பாக்ட் அப்படிங்கறத வந்து ஐ ரியலைஸ். ஸோ ஐ ஹேட் அ பேஷன் டு டீச். பட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. பட் இட் ஒர்க்ஸ் லைக் எனிதிங். என்னோட ஈவன் பயோடா டேஸ்ல எல்லாம் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து ஐ யூஸ் டு டீச் ஃபார் 6 hours கண்டினியூஸ் 6 hours வந்து கிளாஸ் எடுப்பேன். அவன் வந்து கேட்பாங்க, ஏ டயர்டே ஆகலையா அப்படின்னுவாங்க. எனக்கு ஆகல, என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஐ ஹேட் அ கிரேட் பேஷன் ஃபார் டீச்சிங். Apart from that, photography கொஞ்சம் பிடிக்கும். Being an introvert, photography is a safer zone to stay away from talking. நம்ம இது கூட And you பண்ணலாம். know what? That beautiful memories which you captured for us, Ilyavel, என்னோட daughter-ஓட birthday, second birthday. To the listeners and the viewers, yes, he's the eyes behind, I should say, for those beautiful moments which were captured on my daughter's second birthday, and she still knows you. Oh, super nice. Okay. She always believes that the cake which she cut for her birthday, you brought it for her. She says that, I don't know why. I said, yeah, he only got it. Great, nice. Yeah, so teaching, photography, apart from that, I used to spend some time on fitness, jogging or cycling that I used to do. That's what you had a team also, right, from Pyoda? A couple of times joined you for the weekend cycling. Weekend cycling. Correct? Yeah, easier to OMR 40 kilometers, 50 kilometers we used to cycle on weekends. Sunday early morning we used to cycle. And our Chennai location office was also, I mean, it was closer to ECR and OMR side. It was really good. Great. I mean, நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு to realize what we actually like doing. Like you love teaching right from your childhood, right? Something what you learn, நீங்க போய் அது குழந்தைங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. And even I've also heard the same story. Where are you gonna get your marks from is what they used to ask me. But there was some element of happiness. நமக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது. Lovely. And then I remember, do you remember the coffee and the conversation which we had after I left Pyoda and you and a couple of us joined in and okay, I still remember it was very it's fresh as a memory. And after that, I see what you're doing now. Lovely. So let us know about, I know for the fact you're running this company, you're the founder and the MD of Fabubi Technologies. So how did Fabubi happen? Actually, speaking, it happened because of a situation. Like நம்ம யூசுவலா நம்ம வந்து லைஃப்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும், நமக்கு நடந்தது வந்து வேற யாருக்குமே நடக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல. எதிரியா இருந்தாலும் அவனுக்கு இது நடந்துடக்கூடாதுடா அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் எதுவா இருக்கும் எனக்கு அப்படின்னா, என்னுடைய அந்த பிகினிங் டேஸ் என்னோட கரியர்ல ஐ மேட் சோ மெனி பேட் மிஸ்டேக்ஸ். எவ்வளவு தப்பு பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பட் ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் எ லாட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 years. சோ நானே என்ன நினைச்சுப்பேன்னா, சார் என்னை மாதிரி யாருமே தப்பு பண்ணக்கூடாது, இதோட அதிக தப்பு பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி நம்ம லைஃப் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தா ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ஜாப். மார்னிங் லைக் ஐடில இருந்து வெளியில தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு சொல்லி, பட் நமக்கு தான் தெரியும் we used to enjoy the job. We used to enjoy. I remember those coffees we used to gather down Tidal Park. Yes. So எல்லாமே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கப்போ I met one guy, HR தான் வந்துட்டு, he's also HR when I was working in a company before Pyoda. அங்க ஒர்க் பண்ணிருப்போம். He brought a person to me. அவர் வந்து he's a fresher. So fresher வந்து இந்த பையன் இன்னைக்கு நம்ம கம்பெனிக்கு வந்திருக்காரு, கேன் யூ ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி கேஷுவல் சொன்னேன். ஏன்னா FB-ல வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ கேன் யூ ஷேர் அப்படின்னு சொல்றப்போ அந்த பையன் அவனோட ஸ்டோரியை சொன்னா, எக்ஸாக்ட்லி மை ஸ்டோரி பிஃபோர் 5 years, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது அப்படியே இருந்துச்சு. சோ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, அந்த மொமெண்ட்ல வந்து நான் அப்போ வந்து ஓகே நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா நான் என்னோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் என்ன 2 விஷயம் நடந்திருக்கும். ஒண்ணு வந்து அப்ப நான் இன்னும் நிறைய தப்பா பண்ணி பேட் டிசிஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன்ல வரலாம். இல்லைன்னா அப்பத்துல இருந்து நான் பண்ண மிஸ்டேக் அவன்கிட்ட சொன்னாலே போதும், அதை அவன் பண்ணாம தடுத்துப்பான். சோ அதை வந்து துணை சரி அவங்க கிட்ட சொல்ல, வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் எங்க வீட்டுக்கு வர முடியுமா அப்படின்னு ஐ செட்.
எல்லா நாளும் நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. ஸோ ஐ ட்ரெயின் ஹிம் ஃபார் 2 months. 2 months என்னோட வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து அவனுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். Okay. ஜாபே கிடைக்காதுன்னு சொன்ன பையனுக்கு வந்து ஒரு 5 ஜாப் கிடைச்சது அந்த 2 monthsல. Wow. எந்தெந்த கம்பெனிலாம் கிடைக்கலையோ ஸோ அப்பதான் ஐ ஃபெல் லைக் ஓகே தேர் ஆர் சம்திங் விச் வி கேன் டூ டு பீப்புள் அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணது தான் அந்த மொமெண்ட் தான். தென் ஓகே அதையே அப்படியே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஓகே தேர் இஸ் a குட் டிமாண்ட் அண்ட் தி மாடல் இஸ் ஒர்க்கிங் போத். ஏன்னா அதை ஃபுல் டைம் எடுத்து பண்ற அளவுக்கு வந்து தேர் ஷுட் பி ரைட் சேனல் as well as ரைட் டிமாண்ட்ங்கிறத வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டட். அதுக்கப்புறம் தென் லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் இட் சொல்லி ஸோ 2019ல ஐவன் பயோடோல சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். இது ஏதோ ஒரு ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு நான் போறேன், பட் எனக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் திரும்பி வந்துருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு தான் ஓகே லெட் மீ கிவ் இட் ட்ரை. ஏன்னா மைண்டுக்குள்ள வந்து ஒரு 3 to 4 years அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும். வீக்கெண்ட்ஸ்னா இது, மண்டே டு ஃப்ரைடேனா ஒரு ப்ரொஃபஷன். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் ட்ரை ஃபார் 6 months அப்படி சொல்லி தான் வந்து தி ஃபேபி வந்து கிரியேட் ஆனது. பட் ஃப்ரம் தி டே ஒன் எல்லாமே செமையா தான் போயிட்டு கண்டிப்பா இன்னும் நல்லா போகணும்ன்றது எங்களோட ஆசைகள். That's what I would say. Nice. Fabi. Yeah. What does it mean? Fabi. Yeah. எனக்கு வந்து பர்சனலி என்ன ஆசை ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னா இட் ஷுட் ரீச் மோர் பீப்புள். மோர் தென் தி மணி வி மேக், தி பீப்புள் வி ரீச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எவ்ரி இயர் நாங்க வந்து எங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம்னா எவ்வளவு பேருக்கு நாங்க சர்வ் பண்ணிருப்போம் அதுதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் இருக்கணும். பெவினா லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஃபேபுலஸ் லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் இருந்தா எப்படி இருக்கும். ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் பீப்புள் who will serve a lot and we will keep expanding. அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் வைக்கணும்னா we kept fabulous Bevi, Fabi. Okay. It is fabulous. I mean, the kind of the work that you're doing. See, after I quit and after even you also quit the previous organization, we have still been in touch and we have been following each other's work. And I have been following your work the way you start pannapo, adukapra ipo enna pandringa. So it's tremendous. And the stories which I read about, do you call them as students or what do you call them? Whom you train them? Trainees. Okay. Yeah, so the trainee stories I've been reading a lot, both on FB and on LinkedIn also. Very nice, very nice. So, what is the how do you work, Fabi? What are your offerings and services? Yeah. So majorly we help people to get into IT. Or job seekers degree முடிச்சிட்டு நான் எல்லாமே பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஒரு லாங் ரன் என்னோட கரியர் ஒரு 20 years ஒருத்தரோட லைஃப் வந்து ஒரு கரியருக்குள்ள ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரைட் டிசிஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து we upskill them on IT சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து we upskill them from scratch. நாங்க வந்து என்ன சொல்லவே மாட்டோம்னா இது கூட தெரியாதா அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நாங்க சொல்லவே மாட்டோம். So anyone who comes in, so it's our responsibility to train them and we make them to build projects. இப்போ நான் பார்த்ததுல வந்து என்னன்னா ஐடி பர்டிகுலர் பீங்க ஹெச்ஆர் உங்களுக்கு தெரியும் எப்போதுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனுக்கு வந்து ஹண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். எப்படியாச்சும் நமக்கு வந்து பட் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேடிட்டே இருப்பாங்க, எங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுங்க. ஸோ அதையே நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we transform a fresher into a professional by making them to build projects and that helps them to get IT job. So this is what we do at Fabi. Training you offer training, Ilyas? Yeah, we offer training particularly for first generation graduates. So எங்களோட இம்பாக்ட் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து எஜுகேட்டடா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான் அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் தேவைப்படுற பசங்களுக்கு வந்து train them and we place them 100% placement. There is no gimmick words like நாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அசிஸ்ட் அல்ல. வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு ஃபேமிலி பாத்துக்கிற வரைக்கும் our responsibility. That's what we do. That's very nice. How do you go about doing this? How do people come to know about this services that you're offering? Till now there is no marketing team at Fabi. எல்லாமே வந்து word of mouth தான் வந்து we are doing. That's why the social media helps us. நாங்க பண்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தான், என்ன நல்லது பண்றோமோ அதை நிறைய பேருக்கு சொல்றோம். அண்ட் அந்த நீட் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து they are coming to us and it's going like a referral model தான் ஃபுல்லாமே. இப்போ ஒரு பையனே வந்து எப்படி இருப்பான்னா அவன் ஒரு ஜாப்ல போனது வந்து அவன் ஃப்ரெண்டு கேட்பாங்க, உனக்குலாம் வேலை கிடைக்கும் நாங்க நினைச்சது கூட கிடையாது. கையில ஒரு 4-5 ஆஃபர்ஸ் இருந்திருக்கு நான் இது வரைக்கும்.
Yeah, correct. So then those guys has அவங்களுக்கே தெரியும் ஓகே அங்க போனா ரிசல்ட் இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லி Okay. வர பசங்க தான் இருக்காங்க. பட் ஒரு விஷயம் நாங்க செக் பண்றது என்னன்னா they need to have consistency in learning. Ah, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி அப்படிங்கிற சீரியஸ்னஸ் கண்டிப்பா. அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும். டெய்லி ஒரு 8 hours அவங்க வந்து அந்த லேர்னிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா இருந்தாங்கன்னா we can easily train them and 100% referral தான் we are getting people. Uh, Correct me if I'm wrong. I think you don't charge from these trainees, do you? We have a training model, two models நாங்க பண்றோம். ஒன்னு வந்து Okay. B2B where we directly work with companies Okay. where companies வந்து ஒரு மாஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும். இங்க ஒரு 10 freshers வேணும் அந்த மாதிரி சொல்றப்போ they will give us a requirement and they will sponsor that training. Okay. அதுக்கு வந்து நாங்க பண்றது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஏத்த மாதிரி freshers எடுத்து we just train them and place them. That is Okay. B2B model that we do. Okay. And another one is B2C. அந்த B2B மாடல் என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னா கம்பெனி வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா செட் பண்ணிடுவாங்க. எங்களுக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் தான் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும், சிஎஸ்ஐடில தான் வரணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க, நான் வந்து பிஎஸ்சி தான் முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஐடி வரும். ஸோ அந்த பர்சன் வந்துட்டு தே கேன் பே தி ட்ரைனிங் ஃபீ அண்ட் ஜாயின் அவர் ப்ரோக்ராம். அண்ட் எங்க ட்ரைனிங் ஃபீயே என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவோம். பிஃபோர் பிளேஸ்மெண்ட், ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட். அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல வந்து தே வில் பே அரௌண்ட் 50% ஆஃப் தி ட்ரைனிங் ஃபீ. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங், அவங்க ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் they will pay in installments. That's what we do. And also we are working with some finance service companies where to make them to give loans. So that on the training period it will be at least 4 to 6 months skill development. So on the period வந்து if they get some loans, அது வந்து நாங்க work பண்ணிட்டு இருக்கோம். So soon we can launch that so that after they start earning money, you know, we are very clear that scholarship is not needed here. Scholarship is something it won't help us to help reach more people. So நாங்க என்ன பண்ணோம்னா உன்னை சம்பாதிக்க வைக்கிறோம், அது மூலமா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அந்த to make them committed and responsible, yeah, once you are trained. Okay. Very nice. Okay. And where are your trainees coming from? Which part, especially which part of the country or state? Or if you can tell me, I know for the fact, but yes, I want to hear that from you so that people also get to know. Yeah, definitely. Basically எங்க பசங்க வந்து டவுன் சவுத்ல இருந்து தான் வருவாங்க. தென்காசி, திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட். நானும் திருநெல்வேலி தான். ஸோ எங்களுக்கு அந்த சைட்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி. ஸோ திருநெல்வேலி, மதுரை, தூத்துக்குடி, திருச்சி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர் அந்த பீப்புள் மோஸ்ட்லி வந்து சவுத் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பசங்க தான் வந்து மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு ட்ரைனிங் வருவாங்க. அண்ட் வி ஹேவ் ஆஃபீஸ் இன் சென்னை ஆஸ் வெல். ஸோ லாஸ்ட் மேல இருந்து நாங்க லாஸ்ட் மார்ச்ல இருந்து இங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are getting people from Chennai as well, but major strength வந்து எங்களுக்கு சவுத் தான். ஸோ நாங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்லயே வந்து கம்பெனிஸ் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, எங்கப்பா இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கிற பசங்க எல்லாம் பிடிக்கிறீங்க, செம்மையா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பியாண்ட் தட் ஸ்கில், அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து அவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பசங்க கிட்ட. ஸோ nice. So just adding over here. So நீங்க கூட்டின் வர பசங்க எல்லாமே, I mean நீங்க ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய பசங்க எல்லாமே they are coming from southern part of Tamil Nadu. Okay. So it's very nice, you know, like because every place we have a talent, of course, there is no doubt about it. But sometimes there are certain places or certain regions la pathina opportunities avanganaala eduthuka mudiyala. Even if opportunities are there, because of few requirements or requisites, they are not able to get the job what they are looking for. And it's very nice that you are actually reaching out to those nook and corners of the places where you know, where you have the talent, you bring them here, train them, and you give them the what to say, the destination what they are looking for, at least to start with. Ilya, fabulous. Okay. What is the next step that you're planning about Fabby? Next step, for now we have office in Chennai as well as Tenkasi. Currently தான் நாங்க இருக்கோம். But we are planning to scale. You know, demand wise பார்த்தோம்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே வந்து நிறைய பேர் எங்களை பர்சனலா ரீச் பண்ணி கேட்கறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச் வந்து என்னன்னா, நாங்க சென்னையில வந்து படிக்கிறதா இருந்தா அவங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாது. அவ்வளவுதான் நீங்க ட்ரைனிங் பே பண்ற காஸ்ட் விட அதிகமா வந்து அவங்க இங்க தங்குறதுக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ கேன் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் எ பிரான்ச் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஸ்கேலிங் ஃபேப்ரி.
to Okay. bring to different places of Tamil Nadu. So இதான் next step எடுத்து வச்சிருக்கோம். So that we can reach more people. இப்போதைக்கு பார்த்தா per year ஒரு 150 to 200 people reach பண்றோம். Okay. பட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் நிறைய பேரை ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். கண்டிப்பா நீங்க ரீச் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை தான். So my question is, has Fabry got funds from investors? Any investors? நோ, ஆக்சுவலா அதுக்கான நீடே வரல. உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா பூட் ஸ்டாப் மாடல் சூப்பர். இது வந்து ஒரு ஹாபி கம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஆன ஒன்று தான். சேஃபர் ரன்ல தான் நான் பண்ணேன். உண்மையை சொன்னா ஆக்சுவலா இந்தியன் கவர்மெண்ட் படி 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் we can start a company. பட் அதுக்கு வந்து ஒரு 90 days வந்து ஒரு கிரேஸ் பீரியட் கொடுப்பாங்க. 90 days. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த 90 daysல அந்த 1 lakh நானே கம்பெனில இருந்து ஏர்ன் பண்ணி திரும்ப அதை இன்வெஸ்ட்மெண்டா போட்டேன். That's how we started the company. So நான் சிங்கிள் பர்சனா தான் எல்லாமே பண்ணதுனால அது பண்ண முடிச்சு. அண்ட் நாங்க பில்ட் பண்ணிருக்கிற டீமுமே வந்து விஷன் ஓரியன்டட் பீப்புள் தான் நாங்க இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ ஃபார் அந்த ஃபண்டுங்கிற நீடு வந்து வரல. பட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கேலிங் அந்த மாதிரி பண்றப்போ வந்துட்டு we think that if we get some இப்போ அது ஃபண்டிங் வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ப்ரீ சீட் சீட் ஃபண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல எதுலையுமே வந்து எங்களுக்கு அதுல நீடே வரல. எங்களோட நீட் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். இப்போ சென்னை ஆஃபீஸே வந்து we can accommodate 40 to 50 people. நிறைய பேர் இது வந்து இந்த ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா are you funded அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இல்ல அப்படிங்கிறது சொல்றப்ப வந்து சொல்லுவாங்க. பட் இன்னும் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் போறப்போ வந்து we have plans. சீரிஸ் ஏ போலாம் அப்படின்னா சீரிஸ் பி போறப்போ வந்து ஸ்கேலிங்க்கு we can get some funds அப்படின்னா. You are talking to any investors or things are going? இல்ல, இன்னும் அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுக்கல. உண்மையை சொல்லணும்னா நிறைய பேர் ஆக்சுவலா கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேல் எதுவும் ஃபண்டிங் தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க. ஏன்னா எல்லாருமே எங்க மாடல் பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் இப்போ சென்னையில ஆஃபீஸ் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னும் பர்சனலா மீட் பண்ணிட்டு போவாங்க. யாருமே தெரியாது எனக்கு. லிங்க்டின் மூலமா வந்தவங்க மீட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணணும்னு நினைச்சது. பட் எனக்கு அதுக்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிடைக்கல. நான் அப்படியே ஃபாரின் அப்படியே போயிட்டேன். ஸோ யூ ஆர் டூயிங் இட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ அப்படின்னு நிறைய சப்போர்ட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ நான் தான் வந்து அவங்களோட ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்னும் ட்ரைனர்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணணும். இப்போதைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 people தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு, ஏன்னா ட்ரைனர் தான் எங்களுடைய இன்ஜின் இது. ஸோ அதை நாங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்து அப்படியே போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்கோம். Okay, so currently on a bootstrap, but definitely you are looking for funding, investors, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So yeah, the listeners, we have a lot of them from this particular background also. So yes, you're hearing it. You want to pass it across, get in touch with Vail. Yeah, we'll be sharing his LinkedIn profile or FB profile details also, and Fabry Technologies detail kuda. You can definitely touch base with him. Okay. So you have office in Chennai and in Tenkasi. So what are the kind of skills usually that you train your trainees for? Yeah. So for now we have been focusing on 2 things. One is front-end development, other one is back-end development. So when we say front-end development, there are a lot of frameworks like React.js, Angular, or Vue.js. அதுல ஏதாச்சும் ஒரு framework எடுத்து we make the trainees to build applications, and அதுக்கு பின்னால நிறைய tech stacks இருக்கு. Even from HTML or even Git or JavaScript or TypeScript. அது அந்த vertical ஒரு training கொடுப்போம். Or another one is backend. When we say backend, there are so many stuff like Python or PHP or .NET or Java. இதுல வந்து as I said, the company will tell us எங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக்ல வந்து எங்களுக்கு வேணும்னு அதை சூஸ் பண்ணி அதுல இருக்க ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் வச்சு we make our trainees to build projects in it, so that from day one they will be delivering works. So அந்த மாதிரி வந்து we are building, and testing or டேட்டா சயின்ஸ் அந்த சைட்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் வச்சிருக்கோம். பட் as I said, எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த ட்ரெயினர்ஸ் இதுல இருக்காங்க. So இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So once we build more trainers. I think you also have the front end development background, இல்லையா? Yeah. இப்போ என்னோட அந்த நான் 200 பேர் சொன்னேன், அதுல பார்த்தா ஒரு 70-80 பேர் 70% மேல வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பரா தான் இருப்பாங்க. ரீசன் எனக்கு அது ஈஸியா வரும். ஸோ அது ஈஸியா ட்ரெயின் பண்ண முடியுது. பட் இன்னும் நாங்க ட்ரெயினர்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணணும். Okay. These trainers are from where are these trainers
from Whale? Mostly இப்போ எங்க மாடல்ல வந்து என்னன்னா trainers should be a working professional. அதான் எங்களோட மாடல். We won't Okay. set juniors or ஒரு 2 to 3 years experience நாங்க வந்து ட்ரெயினரா நாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா லைவா கம்பெனில என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை தான் பசங்களை பண்ண வைக்கணும். ஸோ Yes. Okay. ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அண்ட் இன்னொரு சேலஞ்ச் ஆக்சுவலா ட்ரைனிங் அகாடமில என்ன அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா இருந்தா எனக்கு என்ன ஒரு ப்ராஃபிட் வருமோ அது வந்து நான் ட்ரெயினரா இருந்தா என்னால எடுக்க முடியாது. அதுதான் வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் சிச்சுவேஷன். ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டு ஒரு ட்ரெயினர் வந்து இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் மணி மேக்கிங் பிசினஸ், இட்ஸ் அ பீப்புள் மேக்கிங் பிசினஸ். நம்ம நிறைய பேர் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு இயர்லி மணி கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ வி ஆர் பில்டிங் நெட் மோர் ட்ரெயினர்ஸ் அவங்க எடுத்து அண்ட் ஃபுல் டைமுக்கு வந்து வி யூஸ் டு ஹேவ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினர் எடுக்கும் போது அவங்களோட ஃபுல் டே என்னால எடுக்க முடியாது. ஐ கேனாட் ஈவன் பே ஃபார் இட். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், we will have coordinators who will have at least 3 to 4 years experience who will be ready to solve problems for our trainees. அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அண்ட் ட்ரெயினர்ஸோட கவுண்ட்ஸையும் அப்படியே ரெகுலரா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். So nice. So how do you get these trainers? I mean, again through word of mouth or your colleagues, sorry, your ex-colleagues, friends, இவங்க மூலமாவா? Yeah, ஃபுல்லாமே வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் இது வரைக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எங்க ட்ரைனிங்ல வந்து என்ன மாடல் இருக்குன்னா இனிஷியலா they can come and give some guest lectures. ஒரு ட்ரைனர் ஆகணும் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். நான் இது வரைக்கும் ட்ரைனர் அந்த மாதிரி நான் பண்ணதே இல்லை, என்னால ஒர்க் அவுட் ஆதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் மாதிரி தான் யூஸ்வலா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தே வில் ஃபீல் த கிரிப். ஓகே ஃபைன், இந்த மாதிரி இந்த வெர்டிகல் இந்த மாடல்ல பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி தான் வரும். டைரக்டா வந்து நாங்க ஆக்சுவலா ட்ரெயினர் ஆன்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். So you do that little bit of interview எல்லாம் இல்லையா? Yeah. Very nice. I know when we talk about interview process, then you have this screening, like you talk for the investors, pre-seed, then you go for a series and the money. So very nice. Ipo learning module, how is it, Whale? I mean, all the programs are off, like what do you call it, as offline program, because during the pandemic time I'm sure it would have gone on the online module also. Yeah. Apart from that, do you also have some, like what do we say, study materials which is available in a resource and these people, trainees, get an access to it? How is that? Yeah, so எங்க ட்ரைனிங் மாடல் வந்து both ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலயுமே பண்ணுவோம். இப்போ ஒரே டைம்ல தான் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பவர் சித்திரம் அண்ட் சென்னை ரெண்டு பிரான்ச்லயுமே வந்து ஒரே டைம்ல தான் ட்ரைனிங் நடக்கும். சேம் ட்ரைனர் வில் டேக் கிளாஸ் ஃபார் போத் பிளேசஸ். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைனர் வந்து எங்க வேணா இருக்கலாம், பட் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன். பட் ஒரு சில பசங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல எங்களால வந்து ரெண்டு பிளேஸ்லயுமே இருக்க முடியாது, நாங்க ஆன்லைன்ல படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிற பசங்களும் இருக்காங்க. ஸோ யா வி ஆர் ஃபைன், நீங்க ஆன்லைன்ல படிக்கிறதா இருந்தா ஓகே தான். பட் ஒரு ஸ்டார் மார்க் என்னன்னா டெய்லி 8 hours ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம உங்களால வந்து டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிச்சுன்னா யூ கேன் ஜாயின் அவர் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன் ஆஸ் வெல். இதுதான் நாங்க சொல்றது. பட் ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன்ல தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, 2 monthsக்கு அப்புறம் ஆஃப்லைன் வந்துருவாங்க. இங்க வந்து அவுட்புட் பயங்கரமா வரும். இங்க வந்து ஆக்சுவலா இதோட சக்சஸ் சீக்ரெட் வந்து சிம்பிள் தான். என்னன்னா, ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போறோம்ல, நம்ம தனியா போறதை விட அதே இடத்த நோக்கி போற ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீக்கிரமா போயிடும். அதை வந்து நம்ம ஆஃப்லைன்ல பார்ப்பாங்க. ஓகே, நம்ம ஒரு 10 பேர் இருக்கோம், 10 பேரோட கோலும் ஒண்ணுதான். பிராக்டிஸ் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும். ஸோ அவங்களே வந்து பசங்க ஆஃப்லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் டைம்ல வந்து நாங்க சொல்லுவோம், லாஸ்ட் மந்த் வந்து சென்னை வந்துருங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ தே வில் கம் டு சென்னை அண்ட் லேர்ன். பட் மேஜர் திங் வந்து கன்சிஸ்டன்சி. பிளேஸ் வந்து செகண்டரி தான் இருக்கு. கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்க, அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. அது இருந்துச்சுன்னா they can learn from anywhere and make a successful program. All right. I know Whale as a friend, my ex-colleague, and now, yeah, as an entrepreneur or a founder. What does it take for a person to be, you call him as என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபவுண்டர் இல்லாட்டி entrepreneur அப்படின்ற ஒரு நேம் எப்ப வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Is it something which is always there in that person, or is it like they create it and then they work towards it? How does Whale look at it? I look at this.
ஓகே. நான் எப்படி பார்க்கணும் ஆக்சுவலா ஒருத்தர் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, என்னோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சம் சேலஞ்சஸ சால்வ் பண்றதுக்காக தான் வந்து நம்ம லைஃப் வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். பட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, நம்ம ஏன் இன்னொருத்தரோட ப்ராப்ளம் ஆர் இன்னொருத்தரோட சேலஞ்ச போய் நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஆனா நமக்கும் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் தான். ஸ்டில் வி வில் கிவ் பிரையாரிட்டி ஃபார் தட். எப்போ அத தூக்கி நம்ம மைண்ட்ல மேல வைக்கிறோமோ, அப்போதான் நம்ம ஆண்டர்பிரினரா மாறிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து அவங்கள பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே, அவங்களுக்கு இந்த மொமெண்ட் அது வந்து நம்மளா கூட இருக்கலாம். நம்மளோட பாஸ்ட்டா இருக்கலாம். இப்ப என் கேஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து என்னோட பாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். நான் ஒரு ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி Yeah. சால்வ் பண்ணிருக்க ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Is தட்ஸ் இட். it டிஃபரெண்ட். unsolved problem which we are opening it again? யா சோ பட் வி ஆர் ஃபார் டிஃபரெண்ட் பீப்பிள் அவ்வளவுதான். நம்ம Yeah. அதுல ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ஒரு ஈவன் இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன். என்ன அப்படின்னா 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னால he sent a மெசேஜ். எனக்கு வந்து ஆஃபர் கிடைச்சிருச்சு நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி என்னோட பழைய ட்ரெயினி ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து எனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாரு. சார் நான் 6 டிஜிட்டுக்குள்ள போயிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ வித்தின் 3 இயர்ஸ் அவர் வந்து அந்த இதுக்குள்ள போயிட்டேன். ஸோ நான் இன்னைக்கு திரும்ப அதை ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருந்துச்சு. லைக் வாவ் வி ஹேவ் அச்சீவ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Yeah. அந்த ஃபீல் வந்து நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மள வந்து ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து இதே பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்துச்சுன்னா வி ஷுட் ஹேவ் பேஷன் டு சால்வ் சம்ஒன் எல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அவ்வளவுதான். அப்படி இருக்கணும். நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் அவங்க அவங்களோட லைஃப் நம்ம பெட்டரா பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா வி ஹேவ் ஈவன் ஆர்டர் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். ஸோ ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் காலேஜ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ட்ரெயின் அதெல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு எனக்கு தெரியாது. Yes. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர்தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் போல அப்படிங்கிறது வந்து லேட்டர் ஆன் ஒன்லி ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட். நான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இட்ஸ் a different thing. அது பெருசா பண்ணணும், வேற மாதிரி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இட்ஸ் நாட் லைக் தட். someone is struggling and I'm going there and solve through my experience something which I have அப்படிங்கறத பண்ணாலே fine. That's it. Absolutely. Adanalada, I was so very categorically, I asked you. I mean, is it something which is like, எப்பயுமே இருக்கா இல்லாட்டி you create that label and then you work towards it? கண்டிப்பா இல்ல. அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் தான் ஆண்டர்பிரினர் ஆயிட்டு அப்படின்னா அப்புறம் எனக்கு அத சொல்ற வரைக்கும் தெரியாது லெவல். அதை நோக்கி நான் போல. ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா இந்த மாதிரி நான் ட்ரைனிங் பண்ற பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரினர் ஆயிருவேன் அப்படின்னு சொன்னப்பதான் மைண்ட் வந்து ஓகே அப்படி ஒண்ணு இருக்கு போல அப்படிங்கறது திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So that's how it works. That kind of gives a little bit of that extra energy to fulfill what we want to. Sorry, just connecting with what you were actually telling, Konarthku Munadi. Yeah. So the thing, அதுக்கப்புறம் I felt like okay, so இதுதான் ஆண்டர்பிரினர். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். தனியா நம்ம ஒரு ஹாபியா பண்ணும்போது நம்ம பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுவோம். பட் அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணும்போது வந்து நிறைய பேர் ரீச் பண்ணலாம். அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்கு வந்து அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற மைண்டோட நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ஓகே ஹவு கேன் வி ஸ்கேல், ஹவு கேன் வி சால்வ் திஸ் குயிக்லி அப்படிங்கிற மாடல்ல வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிறத ஐ ஃபெல்ட் லேட்டா தான் ரிலீஸ் பண்ண முடிஞ்சு. So true. You know, I think it's more than on the brand and the name and the label. I think we are unconsciously, we have been working, but only when we kind of reach it like 70 to 80%. That's when you're like, okay, we have done this. Okay, at least now we'll just continue doing what we are doing after so little. Very nice, very nice. What is the purpose or the vision or the mission Fabuvi or Whale is working? ஒன் சிங்கிள் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு எஜுகேஷனை முடிச்சுட்டு அது ரிலேட்டடா ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்றது வந்து ஒரு சேலஞ்சாவே இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு கஷ்டமாவே இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் டீம் இருக்கணும். தே வில் ஹெல்ப் தம் டு அச்சீவ் தட் அப்படிங்கறத ஒரு ப்ரொவைடர் இருக்கணும் அப்படின்னா தட் வில் பி ஃபேபி அப்படிங்கறதா வந்து தட்ஸ் தி விஷன் we have to reach more people and அவங்களோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ற ப்ரொஃபஷனல் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து Fab will be catalyst for that. அது நோக்கி தான் வந்து we are moving towards. I think that's a very, very nice intention.
Will do you think this intention is something that start right from the school days, இல்லையா? Yeah. ஹிடனாவே உள்ளுக்குள்ள இருந்துச்சு. நம்ம சொல்லி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இட்ஸ் Yeah. லைக் அத நம்ம ஒரு கஷ்டமாவே நினைக்கவே மாட்டோம். Yeah. ஸோ அது எப்படிடா உனக்கு வருது அது என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். There's a saying, நீங்க சொல்ற மாதிரி எப்படின்னா, like you had that passion to teach for your friends or children younger than you or your classmates and all that. So they say that, you know, like at the age of between 8 to 10 or between the 8 to 13 and something, all children, they get some idea to do something, it seems. It's very important. Silla kulandinga vandu they have that adam, that pidivadam. I will be like this only. I will do this. But we only see the stubborn or the pidivadatanam of that child. But we don't know for what are they doing, what they are doing. That is one. And second thing is some children, oh, நான் இந்த ஐடியா சொன்னா இவங்கெல்லாம் கேட்க கூட மாட்டாங்க. சரி, okay, let me just put it under the carpet and சொல்லிட்டு they'll just put it under the. And some children, they'll still be wondering, நான் இது சொன்னா it will work or not. Sometimes with the குழந்தைங்கெல்லாம் நிறைய ஐடியா சொல்றப்போ we might have laughed. Definitely, even when we shared few ideas, they would have definitely laughed at our house also. But somewhere I feel it's there we have to get down, இல்லையா? Yeah, கண்டிப்பா. Definitely. Yeah. கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் டாட்ஸ். நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட சொல்லிப்பாரு, நம்ம ஃபியூச்சரை கிரியேட் பண்ணோம்னா பழைய டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணா இட் வில் கிரியேட் ஃபியூச்சர். அது மாதிரி நான் என்னோட டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அப்படிதான் வந்து நான் ஓகே ஆயிருக்கேன். அங்க சால்வ் பண்ணி எஃபில வந்து இப்ப நான் இப்போ ரெஃபரல் எனக்கு நிறைய பேர் அது எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா, எனக்கு இன்டென்ஷன் இது இப்படி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால நான் அங்க வரவே இல்லை, சோசியல் மீடியாக்குள்ள வரல. எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது பண்ணா என்ன, அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லையே நமக்கு அப்படின்னு பண்ணும்போது தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிரைவ்ஸ் அஸ் டு சர்வ் மோர் அப்படிங்கறது வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு. பட் அந்த 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 பீரியட் வந்து நம்ம கரெக்டா கேஷ் பண்ணி எது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை எப்படி ஒரு மாடலா கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா ஜாலியாவே வந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ண வைக்க முடியும். கண்டிப்பா. வேல், நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க தெரியுமா, என்னோட அது நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட அது மிஸ்டேக்கான்னு தெரியல, அப்ப பண்ண மிஸ்டேக் நான் திருப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த ஒரு 3 years முன்னாடி the trainee who met you, the person friend or someone who met you and you helped him out. You remember there's one story where Jeff Bezos now they came up with this Fire phone, I think 2014 or 15. Not many are aware about that also. But that didn't. I mean, they had their own operating system, no Android or no Apple thing. So they had their own operating system. But and the camera features could have Fire phone. I think it's Fire phone only. It had a dynamic feature but it didn't sell through in the market. And obviously he was answerable to his investors or people whoever was involved in that. 2015 they shut shop for Fire phone. So journalists asked Jeff Bezos like, sir, இது எவ்வளவு பெரிய ஃபெயிலியர் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரா, இது ஃபெயிலியர்னா இதுக்கு மேல இன்னும் எவ்வளவோ பெரிய ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் இருக்கு. But today when you can see the way it has grown. But இன்னும் சில பேர் வேல் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவர் அவ்வளவு பெரிய நிலைமையில இருக்காரு, he will talk and go. என் நிலைமையில இருந்தாதான் அவனுக்கு. But for him to reach wherever he is, he or whoever, and for you also, right? இன்னைக்கு நீங்க வந்து Fabry Technologies founder and MD, if you're there, right? And you would grow manifolds. I mean, Chennai and Tenkasi, you have operations. I wish that you open several places and you feel next time when I connect with you, I will call you, Meera, I have time illa Meera ungakita pesuradhukku. I have so many things to do. I wish to hear that. I wish you are loaded with so much. So even for you, what you are here, it took so many years, Ilya. It is just not the years. I mean, easy to say. இப்போ வந்து நம்ம அது ஃபெயிலியர்னு சொல்லலாம். ஆனா when we actually face that failure, how was it? Right? So either you move ahead or you just take a step back. Like even in James Clear's the Atomic Habits book la pathina. Yeah, the graph will continue growing for whatever you do. If you take a step, the graph will go up. If you don't take a step, also the graph will go, but it will just go downward. Yeah. And then again we'll be building a more of a castle like, no, I cannot and so little. But you broke all that. I think are you the first one to start something on your own from yourself? Yeah, this is first one. Yeah, so it calls for lots of courage. Like I said, all are confident way. Everyone is confident, but something that differentiates when you take that step. When you take that step, that's where you call it as brave or being courageous. And thank you so much. What you're doing, அது வந்து உங்களோட ஒரு
passion or want to help or to help others. What you went through, you thought others also shouldn't go through. So you somewhere met your need and the others' need together and kind of connected it. And we see Fabby going places now. And I think you have a great list of clientele also. You know, so I wish you lots and lots more. Will, what message, in few lines that you want to share, இதை கேட்கக்கூடிய லிசனர்ஸ்க்கு வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? லைக் ஐடியா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் இட் பீயிங் அ ஃபவுண்டர்? ஐ மீன் ரோல் அஸ் அ ஃபவுண்டர் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் அழகா நம்ம வந்து we can just put it on LinkedIn or anywhere, like I'm an entrepreneur, ideapreneur, solopreneur எல்லாம் போடலாம். But how much of work and pain what you go through in the backseat, not people, I mean behind the scenes, sorry, not people know about it, right? So just give us briefly what it is and what should people do when they have those ideas. What I will say is dream big but start small. That's it. So don't just dreaming. என்னோட மாடல் வச்சு பார்த்தோன்னா என்னோட கனவு வந்து ரொம்ப பெருசு தான், நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதுக்காக வந்து ஐ நீட் பிக் இன்ஃப்ரா, நிறைய டீம் இருக்கணும், அப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னா இன்னும் நான் வந்து ட்ரீம் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். we can start with a small step. அதுக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து that will help us to identify the next step. அந்த ப்ராசஸ்ல போகணும். அண்ட் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து எதுவா இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பீப்புளை ரீச் பண்ணணும் ஆர் அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மணிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் கம் இன்டு பிளேஸ். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும், இதுல எவ்வளவு மணி ஜெனரேட் பண்ணலாம், தட்ஸ் ஆல்சோ டூல். டூல் வந்து அது தேவை. பட் நம்ம வந்து எப்போது நம்ம வீட்டுல வந்து டூல்ஸ் வந்து ஓரமா வச்சிருப்போம், ஹால்ல வந்து சோஃபா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதா இருக்குமே தவிர டூலை நோக்கி போக கூடாது. மணி இஸ் தி லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். So my focus is on something else அப்படிங்கறத வச்சு ஒரு சொல்யூஷன் ஓரியன்டா ஃபர்ஸ்ட் சின்னதா ஒரு POCன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் எப்படி பண்ணி பாக்குறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எப்படி ஸ்கேல் பண்றது. அண்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் எப்போதுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டேன்னா எண்ட் ஆஃப் தி டே ஹவு மெனி பீப்புள் ஐ ஹவ் ஏர்ன்ட், அதுதான் வந்து கோர் திங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமே வந்து நம்மள நிறைய விஷயத்தை வந்து பண்ண வைக்கும். ஸோ we can focus on earning people and dreaming big and starting small. So இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா. Oh well, I wish to put clap everywhere for you over here. Very nice. Dream big and start with a small step. That's very true, because see, the steps that we take will determine what step we will take next. I think அதனாலதான் நமக்கு சொல்லிருப்பாங்களோ தெரியல, பெரியவங்களா அகலக்கால் வைக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில சமயம். I mean, but still we continue taking the steps. That's what is the lesson. And I mean, journey is not easy, but not to stop. Continue taking steps is what is the message we get from you. Thank you again. Thanks a ton, Vail, for coming over and giving your precious time. And I wish you the best. And it's always my pleasure knowing you and talking to you or interacting with you. Best wishes to you, Fabby, the trainers, the trainees, and your family and your little one. Yeah, great. Thank you so much, Meera. And I also wish to see more people being interviewed by you, and wish to see you in a great place. நிறைய books எழுதுங்க. Great. And thank you so much for the opportunity. Kandipa, since you spoke about the book, I think I should close the show by sharing this also. I am writing this book, Shakuni 5, Getting Cooperative with Mahabharata series, and I've invited Vail also to share his experiences, because people will think, why am I talking about Shakuni? Shakuni, what he did as per mythology or people's story, Mahabharata, people feel it's wrong and negative, but we don't know the intention. But the strategies and the tactics that he used is he has been outcome oriented. He has been very strategically he worked on things. He didn't bother about who's telling what. Exactly how the entrepreneurs or founders, or if you have your idea and you want to take it to the higher level, to the next level. I mean,
take feedback from people who give you, but that's not the end. Keep doing what you want, have a mission, have a purpose, has like Shakuni had only vision and mission to end Bhishmacharya. But he worked towards it, come may what. He had all those like you talk about in today's scenario about law of attraction, outcome oriented, have a vision in place, have a purpose in place, and mission, all those things. He definitely had those things. So I'm connecting that strategic thinking with these founders and entrepreneurs like Whale and other people. And the book should be up soon. So work in progress. Thanks, Whale, for bringing that up Yeah, here. looking forward to it. Yeah. Thank you very much. Thanks to all the viewers and listeners, as always, showering me with your blessings and wishes and emails and comments. And all your thoughts and suggestions are really, really helpful. Keep pouring in my inbox with lots of your suggestions. Yes, the email ID is there here in this post as well in the poster. Thank you. We'll be seeing you soon with yet another copy and conversations. Thank you.